السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو میرا پیار بھرا سلام۔ میں آپ کا میزبان انور حسین خلیفہ سنجری ٹورس اینڈ ٹراویلز آیوجت گرسیسا دوارا اور گرین کچھ کے مادھیم سے کیمرہ مین اکبر بھائی نوڑے اور اس پورے منظر کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم آج اجمیر کی نگری سے کچھ چند معلومات اور نورانی روشنی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو خواجہ غریب نواز کا نورانی منظر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ پورا منظر انشاءاللہ آپ کو آپ کی خدمت میں جس طرح سے آپ کہتے ہیں ہمیں اس دربار کا نورانی منظر کا فوز دیکھنا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اجمیر کی نگری کا نورانی منظر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہے تارا گڑھ بڑے پیر کا آستانہ جو غوث اعظم کے گھرانے سے ناگور شریف میں جو آرام کرتے ہیں ان کے گھرانے سے سیدنا عبدالوہاب نورک شاکر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ چہلم کیا کرتے تھے اور یہ جگہ وہ نورانی منظر ہے اور پورا منظر انشاءاللہ یہ ہے شاہجہاں مسجد جو آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو اجمیر کی نگری کی تھوڑی معلومات انشاءاللہ پہنچاتا چلوں۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز کے دربار کے اندر، یہ خواجہ غریب نواز کی بیوی صاحبہ کا دربار، خواجہ غریب نواز کی بیوی صاحبہ کا دربار ہے جو ہماری ماں صاحبہ ہے اجمیر کی نگری میں عطا رسول کے دربار کے بالکل قریب پاس میں ہی، اور یہ ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ مبارک جو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بابا صابر پیا کلیری سرکار کے ماموزان ہے، جس کے مسلح کے نیچے شکر کی بڑی کھان نکلی تھی، وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو ماہ محرم کی 4 تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک یہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہ بابا فرید گنج شکر کا دربار ہے، چلہ مبارک ہے، اور یہ خواجہ غریب نواز کے دربار سے باہر نکلنے کا یہ راستہ ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو وہ منظر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جہاں جنتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز کا نورانی دربار اور انشاءاللہ خوبصورت منظر آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہے جنتی دروازہ، ہاں صاحب یہ ہے جنتی دروازہ۔ اسی جنتی دروازے سے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے پنجتن پاک کے ساتھ۔ ماں خاتون نے جنت فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت مولا علی مشکل کشا اور امام حسن اور امام حسین کے ساتھ جب اس راستے سے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جب آئے، اس دوران محبوب الہی نظام الدین چشتی سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ایک رات کے لیے عبادت کی تھی۔ اس دوران محبوب الہی نظام الدین چشتی حضور غریب نواز کی بارگاہ میں تھے۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی راستے سے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آئے اور ماں خاتون نے جنت اور حضرت علی شیر خدا اور پنجتن پاک کو بتایا کہ ہم جس راستے سے آئے ہیں وہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ ماں خاتون نے جنت نے بتایا ابو جان آپ کو پتا، ابا جان آپ بتائیے۔ حضور پاک نے بتایا ہم جس راستے سے آئے ہیں اور یہ راستہ ہم واپس جائیں گے وہ جنت میں سیدھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنتی دروازہ غریب نواز کی بارگاہ سے ہمیں انشاءاللہ یہ نصیب ہوا، غریب نواز کی بارگاہ میں جنتی دروازہ ہے، اور اس جنتی دروازہ 12 مہینے میں 4 مرتبہ کھلتا ہے، پہلی رجب سے 6 رجب تک، اور رمضان عید، بقری عید اور رمضان عید کے بعد 6 چاند کو انشاءاللہ خواجہ عثمان ہرونی کا جو اس سے پاک آتا ہے اس دن یہ جنتی دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اسی دروازے سے جو گزر گیا وہ نصیب دار ہے تاکہ اس کو جنت حاصل ہوگی، جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، عطا رسول کی بارگاہ میں ایسی مقدس تبرکات اور ایسی اس دربار میں جو ہمیں زیارت کرنے ملتی ہے وہ ہے اس دربار میں جنتی دروازہ۔ انشاءاللہ میں آپ کو بہت ساری آج معلومات کے ساتھ یہ پورا منظر دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہے شاہجہاں مسجد کی پورا منظر انشاءاللہ۔ یہ ہے غوث اعظم کے گھرانے سے ان کے جو ناگور شریف میں آرام کرتے ہیں ان کا چلہ مبارک ہے، اور یہ ہے شاہجہاں مسجد۔ پورا منظر انشاءاللہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شاہجہاں مسجد ہے۔ آج تاریخ 26/1/2021
जिस तरह से हमने आपसे वादा किया था 26 जनवरी इंशाल्लाह हमारी अजमेर की नगरी में होगी, आज अजमेर की नगरी में है। और आपके लिए इंशाल्लाह जिस किसी ने भी कहा है इंशाल्लाह आपके लिए दुआ, क्योंकि बहुत सारे मुझे फ़ोन आ गए सुबह से लेकर अब तक। इंशाल्लाह जिस तरह से मुझे फ़ोन आते रहते हैं और आपने कहा अनवर भाई हमें दुआ में शामिल करना, इंशाल्लाह हमने आपको शामिल किया है, हर किसी को शामिल किया है, सबको शामिल किया, आपका सलाम इस दरबार में पेश किया है। और आप सबकी दुआ के लिए इंशाल्लाह अताए रसूल की बारगाह में हमने दुआ मांगी है। अल्लाह करे अताए रसूल की बारगाह के सदके इंशाल्लाह आपकी हर जायद तमन्ना पूरी हो। और एक अभी 4 बजे मुझे एक बहन ने फ़ोन किया, उसका भांजा जो है वो एक छत से गिर गया है। अल्लाह पाक उनकी शिफाए कामिला अता करे, गरीब नवाज के सदके, गरीब नवाज के सदके उसकी हर जायद तमन्ना पूरी करे। मेरी बहन ने जिस तरह से मुझे फ़ोन करके बताया अनवर भाई हमारे लिए अजमेर में हो, अब दुआ करना। कल उस बच्चे का ऑपरेशन, एक ऑपरेशन सक्सेस हो गया, दूसरा ऑपरेशन कल सुबह है इंशाअल्लाह अताए रसूल की बारगाह के सदके और ये जन्नती दरवाजे की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी हर जायद तमन्ना पूरी होगी। बहन मैं आपके लिए इस दरबार में इंशाअल्लाह दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक आप आले रसूल के घराने से है, आपकी हर जायद तमन्ना पूरी होगी, क्योंकि आप उस घराने से है, मेरे आका के घराने से है। आपकी सदा इंशाअल्लाह अजमेर की नगरी में, मेरे ख्वाजा की नगरी में इंशाअल्लाह मैंने आपकी अर्जी लगा दी है। आप इंशाअल्लाह हर जायद आपकी तमन्ना पूरी होगी। जो भी आप मांगे हैं इंशाअल्लाह आप वॉइस करके जो मुझे भेजी है वही वॉइस मैं मेरे ख्वाजा के दरबार में आपकी दरख्वास्त रखी है, इंशाअल्लाह वॉइस भी सुनाई है। इंशाअल्लाह आपकी हर तमन्ना पूरी होगी अताए रसूल की बारगाह के सदके। और इंशाअल्लाह आपका जल्द से जल्द जो भी तमन्ना होगी आपकी पूरी हो जाएगी। इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ की है। यह है जन्नती दरवाज़ा और जहाँ से इंशाअल्लाह पूरा मंजर दिखाने की कोशिश करता हूँ। अजमेर की नगरी का वो मंजर इंशाअल्लाह अताए रसूल की नगरी का वो मंजर ये है जहाँ बहुत सारी तादाद दुआ के लिए बैठती है। और ये है सवाली गेट, जहाँ से लोग दरबार में जाते हैं, इसे सवाली गेट कहा जाता है। और ये पूरा मंजर इंशाअल्लाह एक तरफ कवालियाँ चालू है और कवाली का मंजर चालू है। इंशाअल्लाह पूरा मंजर इंशाअल्लाह आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये अजमेर की नगरी, मेरे ख्वाजा की नगरी, ख्वाजा का दरबार, ख्वाजा का खूबसूरत मंजर है, बहुत प्यारा सा मंजर है, पूरे हिंदुस्तान के बादशाह है। मेरे आका ने हिंदुस्तान किस लिए पसंद किया, इसलिए पसंद किया क्योंकि आका के नवा से हिंदुस्तान की सरजमी पे राज करेंगे। हिंदुस्तान ही मेरे ख्वाजा का है, हिंदुस्तान ही मेरे ख्वाजा का है। हाँ, पूरा हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा का है। और ता क़यामत तक हज़ारों बादशाह आए, हज़ारों सल्तनत बदली, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की। कई सारे बादशाह आए और चले गए और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में राज मेरे ख्वाजा का है। हिंदुस्तान ही मेरे ख्वाजा का है, हिंदुस्तान ही मेरे ख्वाजा का है। हम नसीबदार है, हम किस्मत वाले हैं कि ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है, अताए रसूल का हिंदुस्तान है। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा का है, हिंदुस्तान ख्वाजा का है, मेरे ख्वाजा का। ये पूरा मंजर इंशाअल्लाह आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये है कवाली का मंजर चालू है यहाँ। इंशाअल्लाह अभी खिदमत का टाइम होगा, आप सबको इंशाअल्लाह दुआ में शामिल करूँगा। मेरी बहन ने जिस तरह से आले रसूल के घराने से हमें कहा अनवर भाई दुआ के लिए, इंशाअल्लाह मैं आपकी दुआ का इंशाअल्लाह दुआ करूँगा, आपको इंशाअल्लाह दुआ में शामिल करूँगा। ये मेरे ख्वाजा का दरबार, पूरा मंजर इंशाअल्लाह मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित कर शीशा द्वारा जो एक खूबसूरत मंजर अताए रसूल के दरबार का मंजर, गरीब नवाज का दरबार, इंशाअल्लाह पूरा मंजर संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित कर शीशा। अनवर हुसैन खलीफा, मोबाइल नंबर 9825577592। आज आप ग्रीन कच के माध्यम से इंशाअल्लाह एक खूबसूरत मंजर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक खूबसूरत मंजर, ये ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार आप इंशाअल्लाह देख रहे हैं। संजरी टूर एंड ट्रैवल्स का शीशा ग्रीन कच के माध्यम से।